અમદાવાદના એસજી હાઈવે પરના ઇસ્કોન મંદિરના પૂજારીઓના કથિત બ્રેન વોશથી દીકરી ભાગી ગઈ હોવાના આક્ષેપો સાથે પિતાએ હાઈકોર્ટમાં હેવીયસ કરી છે. છેલ્લા 6 માસથી ગુમ થયેલી દીકરીની ભાળ મેળવવા પિતાએ કરેલી અરજીને ધ્યાન રાખી હાઈકોર્ટ જસ્ટિસ સંગીતા વિશેષ અને જસ્ટિસ સંજીવ ઠાકરની ખંડપીઠે યુવતીને કોર્ટ સમક્ષ હાજર કરવા આદેશ કર્યો હતો. જો કે આ કેસમાં હવે નવો વળાંક આવ્યો છે અને ગુમ થયેલી દીકરી તેના પતિ સાથે સામે આવી છે. તેણીએ વિડીયો સંદેશ દ્વારા પેરેન્ટ્સ દ્વારા પટ્ટાથી ફટકારવામાં આવતી હોવાના સહિતના ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે. ઇસ્કોન મંદિરના પૂજારીઓના કથિત બ્રેન વોશથી દીકરી ભાગી હોવાની ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પિતાની હેબિયસ બાદ વિડીયો સંદેશ દ્વારા પુત્રીએ કહ્યું કે મેં મારી મરજીથી લગ્ન કર્યા છે અને હું આ લગ્નથી ખૂબ જ ખુશ છું. 27 તારીખે હું મારી મરજીથી ઘરેથી નીકળી હતી. મારા પેરેન્ટ્સે જે ફરિયાદ કરી હતી એ હું કંઈક જ લઈને ભાગી છું, પરંતુ ફ્લાઇટમાં આવી છું તો તમે ચેકિંગ કરી શકો છો હું શું લઈને આવી હતી. તેમણે મને ખૂબ જ વધુ મારી હતી અને હેલ્પને કારણે હું મારા ફ્રેન્ડના ઘરે ચાલી ગઈ હતી, પરંતુ કોઈ પણ રીતે મને પાછી લાવ્યા હતા અને પાછી લાવ્યા બાદ સેમ બાબતો શરૂ થઈ ગઈ હતી કે તને મારીશું, જબરદસ્તી લગ્ન કરાવી દઈશું, કારણ કે અમે પેરેન્ટ્સ છીએ તો કંઈ પણ કરી શકીએ. મારી જિંદગી ખરાબ કરી દીધી છે એટલે મારે ત્યાંથી નીકળી જવું પડ્યું. આ લગ્નથી હું ખૂબ જ ખુશ છું અને મારા પાર્ટનરે ખૂબ જ સારા છે અને મારે સपोर्ट પણ છે. अभी पता चला है कि मम्मी पापा वृंदावन पहुंचे और वहाँ जाके सीन क्रिएट कर रहे हैं, डिवोटीज को कुछ न कुछ परेशान कर रहे हैं, गुरु महाराज की व्यास पूजा खराब करने का कर रहे हैं. एक चीज़ मैं बहुत क्लियर और लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि अगर किसी को भी ज़रा भी कुछ हुआ या महाराज को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सभी को ऐसा नंगा करूँगी ना कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसा कर भी सकती हूँ. और ये वार्निंग नहीं है, मैं क्लियर तुमको बोल रही हूँ, लास्ट है, तुमको क्लियर बता रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ, ठीक है. और अभी तक तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी कुछ किया है ना, तुम लोगों ने मुझे मारा पीटा और जो ये बड़े ने मेरे साथ जो किया है सेक्सुअली, जो मेरे साथ जो चीज़ें की गई है ना, एक एक चीज़ जो बचपन की है वो सब मुझे याद है. सोशल मीडिया पे जाके वीडियोस बनाकर सारी मैं अभी भेजूंगी तुम लोगों को बोलकर, और पुलिस स्टेशन में भी भेजूंगी और इंडिया के हर एक कोने में ये चीज़ जाएगी. फेसबुक तो तुम्हें पता ही है कितना फेमस है, इंस्टाग्राम भी कितना फेमस है, सब पता है ना, तो सारी दुनिया में जाएगी. और ये जो समाज का घंटी बजा रहे हो ना, तुम्हारे समाज में ही तुम लोगों को नंगा करूंगी अब मैं, ठीक है. और मैं देखती हूँ कि तुम्हारा समाज फिर तुमको कैसा रखता है. गाँव में भी ना तुम लोग खड़े रहने के लिए भी लायक नहीं रहोगे, इसलिए बोल रही हूँ तुम लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है. और वृंदावन से अब भी का भी उनको बोलो कि यहाँ से निकले. अगर नहीं निकले ना तो मैं सच बता रही हूँ, सोच भी नहीं सकते कि तुम लोग क्या करूँगी मैं, क्योंकि मैं अभी मेरा दिमाग इतना खराब है ना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ. मैं तुम लोगों से 10 गुना ज़्यादा लेवल पर गिरने को तैयार हूँ. मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब, ना मुझे कोई शर्म है, ना कोई मेरे को मर्यादा की टेंशन है, ना मेरे को कोई स्कॉन का ऐसा कोई कुछ फिक्र है, ना कुछ है. मुझे कोई शर्म नहीं है. सोशल मीडिया पे जाके तुम लोगों को ना बदनामी, तुम लोगों को जो ये है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना गंदा फर्क पड़ेगा ना. और दूसरी चीज, तुम दोनों पे जो पुलिस केस डालूंगी ना, इंडिया में कदम रखते ही सीधा पुलिस स्टेशन में अंदर जेल में जाओगे तुम लोग, ठीक है. तो अब देख लो तुम्हें क्या करना है, ठीक है. और मैं दोबारा ना तो तुम्हें कोई कॉल करने वाली हूँ, ना कोई मैसेज करने वाली हूँ. मुझे कुछ भी सीन क्रिएट नहीं चाहिए, ये मेरा लास्ट वार्निंग है. अगर कुछ हुआ तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम सभी का क्या करने वाली हूँ, ठीक है. और ये लास्ट है, इसके बाद ना मैं कुछ बोलूंगी. और मेरा सच में दिमाग खराब है, और इतना दिमाग खराब है ना कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते मैं तुम लोगों की क्या हालत कर सकती हूँ. और ये धमकी नहीं दे रही हूँ मैं, ये क्लियर कट बोल रही हूँ. और आज के बाद मुझे कोई सीन नहीं चाहिए. और अभी का भी मम्मी पापा को बोल कि वृंदावन से निकल जाए. मैं तो अभी विशाखापट्टनम में हूँ, लेकिन मुझे सब सुनने को मिल रहा है कि ये सब चीज़ें हो रही है, इसलिए उनको क्लियर बोल कि कुछ होने वाला नहीं है. वैसे भी तुम लोगों के हाथ में कुछ है नहीं, और ज़्यादा उड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. समाज में जाके तुम लोगों को नंगा करूंगी, समाज में जाके बोलूंगी कि तुम लोग घर में क्या करते हो. बहुत दिखावा करते हो ना तुम लोग, बेटी का ये वो, बेटी के साथ कैसे बिहेव करते हो, सेक्सुअली उसको कैसे हेरेस करते हो, कैसे मारते पीटते हो, है ना तो तुम दोनों की कहीं शादी होने वाली है फिर उसके बाद, और ना ही तुम लोगों को समाज में कहीं रहने को मिलेगा. गांव से भी निकालोगे, कुछ नहीं होने वाला है. पूरी तरीके से अगर बर्बाद होना है ना तो ही मुझसे पंगा लेना, अदरवाइज मुझसे दूर रहना. अगर अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी है ना, शांति से मुझसे दूर रहो और वृंदावन से अब भी निकल लो. अगर कुछ નિવૃત્તિ આર્મીમેન પિતાએ 6 માસથી ગુમ દીકરીની ભાળ મેળવવા હાઈકોર્ટમાં કરેલી હેબિયસ કોર્પસના રજૂઆત કરી હતી કે એસજી હાઈવે પરના ઇસ્કોન મંદિરના તેમની દીકરી પૂજા ભક્તિ દર્શન કરવા નિયમિત જતી હતી. તે દરમિયાન પૂજારીઓના સંપર્કમાં આવતા તેનું બ્રેન વોશ કરી દેતા દીકરી તેમના પ્રભાવમાં આવી ગઈ હતી, જેથી તેમની દીકરી જૂન 2024ના રોજ ઘરેથી 23 તોલા સોનું અને રૂપિયા 3.62 લાખ લઈને મંદિરના પૂજારી સાથે ભાગી ગઈ હતી. હેબિયસમાં પિતાએ આક્ષેપ કર્યા હતા કે દીકરીને ગેરકાયદેસર કોંધી રાખી છે
અને મારી દીકરીને જીવનું જોખમ છે. આ વિવાદ મુદ્દે ઇસ્કોન મંદિરના હરેશ ગોવિંદદાસે જણાવ્યું કે ગઈકાલે 24 ડિસેમ્બર જ્યારે મીડિયા માધ્યમોમાં વાત આવી છે ત્યારે મને ખબર પડી કે આવો કોઈ વિવાદ થયો છે. ખરેખર જે વાતો છે અને જે લોકો સામે આક્ષેપ કરવામાં આવે છે તેમાં ઇસ્કોન સંસ્થાને કોઈ લેવા દેવા નથી. તે લોકો ઇસ્કોન સાથે જોડાયેલા પણ નથી. આ સમગ્ર મામલે જે આક્ષેપ થઈ રહ્યો છે તે સંદર્ભે પોલીસ અથવા કોઈ પણ અમારી પાસે આવશે તો અમે એને દરેક બાબતમાં મદદ કરીશું અને તપાસમાં સાથ આપીશું. કોર્પસની આજે અરજી કરવામાં આવી છે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં. તે જે યુવતી છે તેના પિતાજી દ્વારા કરવામાં આવી છે. યુવતી જે છે તે 27 જૂન 2024ના દિવસે આપણું જે પૂજનીય જે મંદિર છે ઇસ્કોન મંદિરનું તો હું પણ ખૂબ આદર કરું છું અને ભગવાન કૃષ્ણનું પણ ખૂબ સન્માન કરું છું ને હું માનું પણ છું. તો જે મંદિરના જે પૂજારી કે જે સેવક છે એમના દ્વારા એક શિષ્ય સાથે એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે અરજદાર દ્વારા કે ભગાડી દેવામાં આવી છે અને તે અત્યારે યુવતી મથુરામાં છે. જી, હાઈકોર્ટે શું ઓર્ડર કર્યો છે? નામદાર હાઈકોર્ટમાં જ્યારે મેટર ચાલી એટલે હાઈકોર્ટે જ્યારે અરજી વાંચી સંભળાવી અરજદારની ત્યારે હાઈકોર્ટે નોટિસ કાઢી છે. રિસ્પોન્ડન્ટ નંબર 4 જે ભગાડી ગયો છે નિલેશ ગોસ્વામી કે જે છે તે નિલેશ કરીને છે તે અને બાકીના જે છે તે અને કોર્પસને નોટિસ કાઢી છે પોલીસ ઓથોરિટીની સાથે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની સાથે 9 તારીખે હિયરિંગ રાખી છે. હવે અરજીમાં તો એ જ કે આપણે કોર્પસને હાજર કરે એના પિતાની માંગણી છે અને એના પિતાનું બીજું એક એવું એલિગેશન છે કે છોકરી જે તે વખતે અમુક દાગીના કંઈ 23 તોલા સોનું અને કંઈ 3,62,000 જેવી રકમ એવું એમને આક્ષેપ કર્યો છે એના પિતાએ છોકરી પર કે લઈ અને શિષ્ય સાથે જતી રહી છે. આ એક ડ્રગ્સનો ઉલ્લેખ છે, બ્રેન વોશ કરવાનો ઉલ્લેખ છે, ગોંધી રાખવાનો ઉલ્લેખ છે, એ પણ છે અરજીમાં? હા, અરજીમાં એવું છે કે યુવતીને જે સેવકો છે અને એ લોકોએ બ્રેન વોશ કરેલું છે અને એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે અરજીમાં કે જે ગુરુ કે એટલે જે એમના જે સેવક છે જે સુંદર પ્રભુ કરીને છે તે પોતાના ગુરુ એમને માન્યા હતા. એટલે જે ગુરુ કે એનું માનવાનું મમ્મી પપ્પાનું એટલું સાંભળવાનું નહીં એવી રીતે બ્રેન વોશ કરી દીધેલું અને એવા તબક્કે લઈ જઈ અને યુવતી પોતાની ઈચ્છાથી જ ગઈ છે એ વાતમાં કોઈ નિસંદેહ નથી. અને કંઈ સમાચાર પણ મળ્યા છે કે યુવતી કંઈ લગ્ન પણ કર્યું છે પણ આ વાત એમ છે કે એના પિતાનું એવું કહેવાનું છે કે એને ત્યાં ડ્રગ્સ એટલે ગાંજો આપવામાં આવે છે અને યુવતીને બ્રેન વોશ કરી અને લગ્ન કરેલા છે. ઇસ્કોન મંદિર ઉપર લાગેલા છે તે બધા તથ્ય વિહોણા છે કે ગોંધી રાખવામાં આવી છે કે આના કોઈ પૂજારી ઇન્વોલ્વ છે. ઇસ્કોન મંદિરનું કોઈ બી વ્યક્તિ આમાં ઇન્વોલ્વ છે નહીં. જે મંદિર રહેતું હોય, જે મંદિરમાં સેવા કરતું હોય, જે તે નામ મેં બધા વાંચ્યા છે એ નામ જે મેં વાંચ્યા જે લોકો આ મંદિરની બહાર રહે છે અને એમાંથી એક બે જણા તો અત્યારે ગુજરાતની બહાર શિફ્ટ થઈ ગયેલા લોકો છે. એમ જે ગૃહસ્થ ભક્તો જે પ્રચાર કરતા હોય તે લોકોના નામ લખેલા છે આની અંદર. આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તેમની દીકરી જે છે એ ઘર છોડીને વહી ગઈ છે, બરાબર, પણ એમાં એનો મતલબ એ નથી કે તમે ઇસ્કોન મંદિરની ઉપર કોઈ બી પ્રકારનો આક્ષેપ મૂકી શકો કે ડ્રગ્સ આપવામાં આવે છે. તમે આ મંદિર ઓપન છે, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા જેને બી આવવું હોય, બરાબર છે. હાઈકોર્ટમાં કરેલી હેબિયસ કોર્પસમાં રજૂઆત કરી હતી કે દીકરી જૂન 2024ના રોજ ઘરેથી 23 તોલા સોનું અને રૂપિયા 3.62 લાખ લઈ મંદિરના પૂજારી સાથે ભાગી ગઈ હતી. હેબિયસમાં પિતાએ આક્ષેપ કર્યા હતા કે દીકરીને ગેરકાયદેસર ગોંધી રાખી છે અને મારી દીકરીને જીવનું જોખમ છે. હાઈકોર્ટ સરકારે પોલીસ કમિશનર મેઘાણીનગર પીઆઈ ઇસ્કોન સાથે સંકળાયેલા નિલેશ નરસૈયા દેશવાસીની સુંગર મામા પ્રભુ મુરલી મનોહર પ્રભુ નારદ મુનિ ઉર્ફે નરમોય મુરલી મનોહર પ્રભુ અંકિતા સિંધી હરિશંકર મહારાજ અક્ષય તિથિ કુમારી અને મોહિત પ્રભુજી મહારાજ સામે નોટિસ કાઢી હતી. કૌશિક પટેલનો રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત.